Good morning, girls. Welcome back for the online session of communication skill and business writing. I, Kaushal Trivedi, welcome you on behalf of MVM for the online teaching of our subject. Remember, girls, we have started the unit called communication. આપણે સૌથી પહેલું યુનિટ જે શરૂ કર્યું છે એ કોમ્યુનિકેશન છે. એમાં શરૂઆત આપણે કમ્યુનિકેશનથી કરેલી. લેટર ઓન we focused on the types. Then we saw about the verbal communication. Then we saw about non-verbal, in which I started with the body language. In case of body language, if you remember, we have discussed many aspects, like I told you about the facial expressions, then what type of facial expressions we usually give in different situations, આ વાત કરી હતી. Then we use eyes to reveal our feelings, તો કે આપણે આંખો દ્વારા ઘણું બધું અભિવ્યક્ત કરીએ છીએ. Then we discussed about the mouth, તો કે મોઢું વગાડવું, ચહેરા દ્વારા હાસ્ય. પછી જેસ્ચર્સની વાત કરી હતી, કઈ રીતે તમારા અલગ અલગ જેસ્ચર્સ દ્વારા આંગળીઓ વડે, રાઈટ, થ્રુ આર્મ્સ એન્ડ લેગ્સ, કઈ રીતે પોસ્ચર્સ, ધ વે યુ હોલ્ડ યોર સેલ્ફ, તમારા ઓવરઓલ આખા બોડીને કઈ રીતે તમે ટેકલ કરો છો. ધીસ ઇઝ વોટ વી સો. ઓપન પોસ્ચર involves keeping the trunk of the body open and exposed. એટલે કે તમે ઘણી વખત બહુ જ સરસ રીતે તમારા બોડીને કેરી કરો છો. ધ ટ્રંક ઓફ ધ બોડી એટલે તમે સ્થિર સરસ ટટ્ટાર ઊભા રહીને કે વાત કરો છો તો એવી રીતે વાત કરો છો કે ઘણી વખત તમારી ફ્રેન્ડલીનેસ, ઓપનનેસ અને વિલિંગનેસ દેખાઈ જાય છે. ક્લોઝડ પોસ્ચર્સ involves hiding the trunk of the body, often by hunching forward and keeping the arms, legs crossed. તમે પગને આંટી વાળીને રાખો છો કે તમારા શરીરને કદાચ ઝુકાવીને રાખો છો, તો એ શું દર્શાવે છે કે તમે this type of posture can be indicating what? Indicator એટલે દર્શાવવું of hostility, unfriendliness એટલે તમે અતડા છો, અણગમા ધરાવો છો કે અણગમાવાળા, કે અનફ્રેન્ડલી છો, કે ઘણી વખત ચિંતાતુર છો એટલે કે એન્ઝાયટી છે તમારામાં. સાથે સાથે છેલ્લો પોઈન્ટ બોડી લેંગ્વેજમાં વાત કરીએ. બોડી લેંગ્વેજ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર વોટ? યસ, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ કોમ્યુનિકેશન. ડોન્ટ ફર્ગેટ, કારણ કે આપણે બોલીએ છીએ તો સાથે હાવભાવ વ્યક્ત કરીએ છીએ. ઓનલી થ્રુ ધ બોડી લેંગ્વેજ યુ કાન્ટ કન્વે એવરીથિંગ. It is a kind of an accompaniment in the communication process, and it's an integral part of conversation and the major element of non-verbal. So, in case of major element of non-verbal, you consider first on the top list body language. Here the body language is ends, but before we end up the body language, girls, I tell you, I forgot to tell you this thing in the last session, like body language is also considered as kinesics. ઘણી વખત તમને એક્ઝામમાં પૂછે છે વોટ ઇઝ કાઇનેસિક્સ. KINESICS. Kinesics means body language, right? So if it is asked in that sense, you should be able to answer accordingly. Now the next short note in case of non-verbal is space language. Second short note is space language. So this is the second short note in the first unit in the non-verbal communication after the body language. Let us have first the meaning of it.
Do you feel uncomfortable when someone stands too close to you? પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે તમારી નજીક આવીને જો કોઈ એકદમ ઊભું રહી જાય તો તમે કેવું ફીલ કરો છો? Do very bright colors in a room make you feel distracted? શું તમને ડાર્ક કલરના કપડાં ઘણી વખત તમારી સામે કોઈ પહેરીને આવે તો તમે ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જાઓ છો? યસ, ઓફકોર્સ. We are distracted. We feel distraction. In fact, or our mind rather distracted, get distraction. These questions are important to the study of proxemics. હવે સ્પેસ લેંગ્વેજને પ્રોક્ઝિમિક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રોક્ઝિમિટી એટલે ડિસ્ટન્સ. પ્રોક્ઝિમિક્સ દેટ મીન્સ વી મેન્ટેન સ્પેસ ઇન ધ કમ્યુનિકેશન. જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિ સાથે વાત કરો છો એ વાત તમે કેટલા અંતરથી કરો છો, દેટ ઇઝ પ્રોક્ઝિમિક્સ. સ્પેસ લેંગ્વેજ અગેન કેન બી ઓબ્ઝર્વડ, સો દેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન. જ્યારે તમે વાત કરો છો ત્યારે તમે શબ્દોની વચ્ચે અંતર રાખો છો, એ અંતરની વાત નથી થતી, પણ તમે જ્યારે કોમ્યુનિકેશન કરો છો ત્યારે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ સાથે કેટલા અંતરથી વાત કરે છે, અકોર્ડિંગ ટુ ધ રિલેશનશિપ you maintain distance, space. So that is all about the space we have to learn here. Proxemics, I tell you, it is the study of the space language. Proxemics માં આ પ્રકારનો અભ્યાસ શીખવાડવામાં આવે છે કે કરવામાં આવે છે કે લેંગ્વેજમાં સ્પેસ, how it is affected, how it is a kind of a strategy to be used by the communicator. Basically, proxemics is the study of space and how we use it, how it makes us feel more or less comfortable, and how we arrange objects and ourselves in relation to space. The term was coined by the anthropologist Edward Hall. તમારા બેઝિક નોલેજ માટે છે કે જેથી તમને ખબર પડે કે પ્રોક્ઝિમિક્સ શબ્દ ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યો. પ્રોક્ઝિમિક્સ, આઈ ટેલ યુ, સ્પેસ, ધ સ્ટડી ઓફ સ્પેસ એન્ડ હાઉ વી યુઝ ઇટ, અને કઈ રીતે આપણે કેટલા અંતરથી બીજી વ્યક્તિ સાથે વાત કરીએ છીએ. હાઉ ઇટ મેક્સ અસ ફીલ મોર ઓર લેસ કમ્ફર્ટેબલ. ઘણીવાર કોઈ વ્યક્તિ આપણી નજીક આવીને વાત કરે છે તો આપણને અણગમો થાય છે. એન્ડ હાઉ વી અરેન્જ ઓબ્જેક્ટ્સ એન્ડ આવરસેલ્વ્સ ઇન રિલેશન ટુ સ્પેસ. ઘણી વખત તમે વસ્તુઓ વડે પણ સમજાવતા હો કે તમારા નજીકમાં આજુબાજુમાં કેટલી વસ્તુઓ મૂકેલી હોય છે કે દેટ ઓલ્સો અફેક્ટ યુ while speaking anything. And this term was particularly coined by the anthropologist Edward Hall. Hall was interested in understanding how humans use space in communication. એમને કઈ બાબતમાં રસ હતો કે વ્યક્તિઓ કેટલા અંતરથી એકબીજાની સાથે વાત કરે છે, તો એ જાણવામાં એને આ ટર્મ શોધી કાઢી. Now what is proxemics? Again, it is a type of non-verbal communication. It is the study of how we communicate with the space around us. આપણી આજુબાજુનું વાતાવરણ આપણને કેટલું અસર કરે છે કે આપણી ઇનફેક્ટ આજુબાજુ કે કેટલી જગ્યાથી આપણે એકબીજાની સાથે વાત કરીએ છીએ. It involves how we arrange personal space and what we arrange in it. એટલા માટે જ પ્રોક્ઝિમિક્સમાં અમુક પ્રકારના ઝોન્સ બનાવવામાં આવ્યા છે કે જે ઝોનને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે એ અંતરને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ. આ ઝોન્સ કયા કયા છે? ઇન્ટિમેટ, પર્સનલ, સોશિયલ, પબ્લિક. ઇન્ટિમેટ એટલે એકદમ નજીકનું, આંતરિક, એકદમ. પર્સનલ તો કે થોડું અંગત, એનાથી થોડુંક વધારે અંતર રાખીને. સોશિયલ તો કે એનાથી થોડુંક વધારે. અને પબ્લિક, that is open for all. That distance we maintain in these different relationships in our society. What area we cover in the intimate zone? Like from 1 to 5 feet. In the personal, we maintain from 1.5 to 4 feet. In the social, we maintain from 4 to 12 feet. And in the public, we maintain
12 feet onwards, like 12 feet plus I've used. So accordingly you will maintain or you will be maintaining in your કમ્યુનિકેશન. તો કે વાત કરતી વખતે આ અલગ અલગ ઝોન આપણા દ્વારા મેન્ટેન ક્યારે થાય છે, તો કે અલગ અલગ પ્રકારના સંબંધોમાં. અને આપણે કઈ જગ્યાએ વાત કરીએ છીએ કે કયા વ્યક્તિ સાથે વાત કરીએ છીએ, તો કે આપણે આપણા ફોર એક્ઝામ્પલ ખૂબ નજીકના મિત્રની સાથે વાત કરીએ છીએ તો દેટ ઝોન મે બી કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ટિમેટ પર્સનલ, તો કે એમાં અંગત તમારા સંબંધો કે વ્યક્તિઓને તમે સામેલ કરો છો. સોશિયલ તો કે સમાજમાં રહ્યો છો તો કે અગેન તમારા સગા સંબંધીઓ માટે કે એ રીતે. એન્ડ સમટાઈમ્સ ફોર યોર કલીગ્સ ઇફ યુ આર વર્કિંગ. એન્ડ ફોર પબ્લિક what distance you generally maintain. So this is what we have to learn, we have to study. હવે જો once again this figure you have to keep in your mind. Space language in which this particular figure is so important to be drawn. આ ફિગર તમારે તમારા લાસ્ટ નોટમાં મેન્ટેન કરવાનો છે. યસ, you are supposed to should be drawing as well. You have to remember for your exam. Like it begins with the intimate space. સૌથી નજીકનું સર્કલ જુઓ તમે કેટલું છે, તો કે તમારાથી એ વ્યક્તિ 1.5 ફૂટના અંતરે જશે. તમે જેની સાથે વાત કરો છો એ એકદમ આંતરિક ઝોન છે કે જેટલું અંતર રાખીને તમે વાત કરો છો તો કે માત્ર 1.5 ફૂટ. પછી તો કે પર્સનલ, એમાં તો કે તમે કદાચ 4 ફૂટ સુધીનું અંતર રાખીને વાત કરો છો. સોશિયલ તો કે એમાં તમે 12 ફૂટ સુધીનું. અને પબ્લિક તો કે એમાં 25 ફૂટ સુધીનું અંતર. એટલે કે જ્યારે પબ્લિક સ્પીકિંગની વાત આવે છે ત્યારે તમે એ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરતા આવો છો, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વોટ વી જનરલી ઓબ્ઝર્વ એન્ડ વી કીપ ડિસ્ટન્સ ઇન અવર માઇન્ડ ફોર ધ space. In order to understand more about proxemics, we need to discuss different kinds of spaces. કે જે હમણાં આપણે વાત કરી કયા પ્રકારના ઝોન્સ કે કયા સ્પેસીસની વાત કરી. There are 4 kinds of distance or distances generally that people use in communication. This can be vary, એટલે કે અલગ અલગ, by place, and the different cultures have different standards. તો કે દરેક પ્રકારના કોમ્યુનિકેશન તમારા સરખા નહીં હોય. ઇન એવરી કોમ્યુનિકેશન ઓર ઇન એવરી topic or depends upon the person you are talking with. Accordingly you will maintain a space. There are known as realms of personal territory, then social, and then public. These 4 zones are elaborated here. તમારે ખાસ કરીને સ્પેસ લેંગ્વેજમાં આ 4 બાબતો સમજાવવાની છે. પબ્લિક સ્પેસ, સોશિયલ સ્પેસ, પર્સનલ સ્પેસ એન્ડ ઇન્ટિમેટ સ્પેસ. આપણે અહીંયાથી શરૂઆત કરશું ઇન્ટિમેટ સ્પેસથી. ઇન્ટિમેટ સ્પેસ ઇઝ ફોર પીપલ હુ યુ આર વેરી ક્લોઝ ટુ. તો કે તમે જેનાથી ખૂબ જ નજીક છો. ઇન ધીસ કેસ યુ આર પ્રોબેબલી લેસ દેન અ ફૂટ અવે, એટલે કે માત્ર 1-1.5 ફૂટ જેટલું અંતર. યુ માઇટ ઇવન બી ટચિંગ ધ અધર પર્સન, કે તમે ઘણીવાર સ્પર્શથી કે તમે તમારા ભાવથી સમજાવી શકો. ધીસ ઇઝ ધ સ્પેસ યુ આર ઇન વિથ અ રોમેન્ટિક પાર્ટનર. ફોર એક્ઝામ્પલ husband and a wife, maybe a daughter and a son, depends. ત્યાર પછી આવે છે પર્સનલ સ્પેસ ઇઝ ઇવન ક્લોઝર. ઇન ધીસ કેસ યુ આર પ્રોબેબલી, એટલે કે સંભવિત રીતે 1 to 4 feet ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરો છો. ધીસ ઇઝ રિઝર્વડ ફોર ટોકિંગ ટુ ફ્રેન્ડ્સ ઓર ફેમિલી. સોશિયલ સ્પેસ means we are getting a little closer, about 4 to 12. This is the kind of space you are probably in if you are talking to a colleague or a customer at work. તમે વર્ક કરો છો, પ્રોફેશનલી તમારો બિઝનેસ ચલાવો છો, તો તમે એમાં 4 થી 12 ફીટ જેટલું ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન રાખી અને તમારા કોલિગ કે કસ્ટમરની સાથે વાત કરો છો, કે જે સોશિયલ સ્પેસ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. Then after last but not the least, public space.
It is the space that characterized how close we sit or stand to someone, like a public figure or public speaker. So, if you are at an event listening to a professor give a lecture, you are probably about 12 to 25 feet away. આટલા ડિસ્ટન્સથી તમે વાત કરી શકો છો. So girls, keep this thing in your mind that public space, social space, personal space, intimate space. શરૂઆત હંમેશા ઇન્ટિમેટ સ્પેસથી થાય અથવા તો સૌથી નિયરેસ્ટ ઝોન ઇન્ટિમેટ સ્પેસ કહેવાય. ત્યાર પછી પર્સનલ સ્પેસ આવે, ત્યાર પછી સોશિયલ સ્પેસ આવે અને ત્યાર પછી પબ્લિક સ્પેસ આવે. તો ત્યારે નંબરિંગ આપો, નોટબુકમાં રિફર કરો. ઇન ધેટ કેસ યુ ટુ ગીવ 1, 2, 3 and 4. ઓલ રાઈટ. જો અહીંયા વ્યક્તિ ઊભો છે તો આ બધી સ્પેસ સમજાવેલી છે. ઇન્ટિમેટ સ્પેસ સૌથી નજીકનું, પર્સનલ સ્પેસ ત્યાર પછીનું, સોશિયલ સ્પેસ next to that, and the last is public space, isn't it? So the final part of space language, આમાં તમારે આટલું જ સમજાવવાનું આવે છે. In short, each person has an individual spatial relationship with others. Spatial relationship, that is a kind of spatial different kind of relationship, you can say, with others. The closer the relationship with another person, the less necessity there is to keep him, her at a distance. જેટલા નજીકના સંબંધો હશે એની સાથે તમે ઓછામાં ઓછું અંતર રાખી અને વાત કરી શકશો. રાઈટ? સો અકોર્ડિંગલી યુ વિલ મેન્ટેન યોર કમ્યુનિકેશન એન્ડ સ્પેસ with the person you are talking about or talking to. So I hope that this space language is clearly understood by you. Please draw all these things in your notebook and refer the note. Third is paralanguage. Girls, this is the third short note is there in the non-verbal communication. In the non-verbal communication, there are almost 4 short notes and this is the third one. After that the smallest note, short note is remaining. Short note એટલે ટૂંક નોંધ. સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરી, we talked about body language. Then in the second we discussed about space language. This is the third one. તો કે નોન વર્બલ એટલે કે જ્યારે આપણે શાબ્દિક રીતે રજૂઆત નથી કરતા તો કે ત્યારે કઈ બાબતો આવે છે, તો કે ત્યારે આપણે કઈ રીતે કમ્યુનિકેશન કરી શકીએ. તો બોડી લેંગ્વેજ અગેઇન કમ્યુનિકેશનમાં તમે એનો ઉપયોગ કરો છો. માત્ર હાવભાવોથી તમે બધું જ સમજાવી નથી શકતા. સો નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટ ઇન ઇટ સેલ્ફ, ઇટ્સ અગેઇન એન એકમ્પનીમેન્ટ ઓફ વર્બલ કમ્યુનિકેશન. તો ફરીથી પેરા લેંગ્વેજમાં પણ એ જ વાત આવે છે. પેરા લેંગ્વેજ ઇઝ લાઇક લેંગ્વેજ. The term para language is combination of 2 words. Para means like and language. એટલે કે ભાષા જેવી. તો કે જ્યારે ભાષાનો પ્રયોગ આપણે કરીએ છીએ, whenever we speak anything, તો કે એની સાથે આપણો અવાજ આવે છે, એની સાથે આપણું વોલ્યુમ આવે છે, એની સાથે આપણી પિચ, રેન્જ કે ટોન. These aspects are related to the language with the speaker. So પેરા લેંગ્વેજમાં આ બધી બાબતોનો અભ્યાસ આપણે કરવાનો છે. પેરા લેંગ્વેજ ઇટ ઇઝ લાઇક લેંગ્વેજ. તો કે બોલીએ છીએ ત્યારે સાથે આ અનુભવી શકાય છે. તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ બોલે છે તો કે એનો અવાજ અસર કરે છે, એનો ટોન અસર કરે છે, સાથે આપણને એનો એક્ઝેક્ટલી વોટ આઈ કેન સે લાઈક યસ મોડ્યુલેશન, વધારો ને ઘટાડો અસર કરે છે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ ધ થિંગ્સ આર એક્સપિરિયન્સ્ડ, ઇટ કેન નોટ બી સીન. એટલા માટે એને નોન વર્બલમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો કે આપણે જોઈ નથી શકતા પણ અનુભવી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ વોટ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ, વી મીન એન્ડ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી ઇન ધ પેરા લેંગ્વેજ. In the words of Professor Barker and Gott, a language alongside of language and includes vocal characteristics such as pitch, range, resonance,
tempo and quality, and various vocal sounds such as grunts, groans, and clearing the throat. ફરીથી કહું, અ લેંગ્વેજ અલોંગસાઇડ ધ લેંગ્વેજ, તો કે ભાષાની અંદરની ભાષા. મેં તમને હમણાં જ વાત કરી ને, વેનેવર વી સ્પીક વી યુઝ આર ટોન, વોલ્યુમ, પીચ, ટેમ્પો, ક્વોલિટી, વેરિયસ વોકલ સાઉન્ડ્સ, એટલે કે ઘણી વખત ગભરાઈ જઈએ છીએ તો એન્ઝાયટી મોડમાં આપણો અવાજ છે એ ધ્રુજી જઈએ છીએ, કે જે કંઈ પણ આપણા ઇમોશન્સ વચ્ચે આવી જાય છે, કે ઘણી વખત ગળું ખરાબ હોય તો ક્લિયરિંગ ધ થ્રોટ, એટલે કે એવા પ્રકારના અવાજ દ્વારા પણ આપણે ઘણું બધું કન્વે કરીએ છીએ. અગેન વોકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, વોકલ એટલે ગળા સાથે સંકળાયેલી, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ સચ એઝ અવાજ સાથે ઇનફેક્ટ સંકળાયેલી, પિચ, રેન્જ, રિઝોનન્સ, ટેમ્પો, અવાજનો વધારો ઘટાડો, ક્વોલિટી, એન્ડ વેરિયસ એટલે કે ડિફરન્ટ વોકલ સાઉન્ડ્સ. આપણે ગળામાંથી ઘણા અલગ અલગ પ્રકારના અવાજ કે ચિંતા કે અલગ અલગ ભાવના સંદર્ભમાં ઊભા કે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, તો એના દ્વારા આપણે સાથે સમજાવી શકીએ છીએ. પેરાલેંગ્વેજને બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પેરાલિંગ્વિસ્ટિક. Paralanguage means like language. The study of paralanguage focuses on how you say and what you say. It is the closest to communication with word symbols. એટલે કે શબ્દોની સાથે કે શબ્દોના સહાયક તરીકે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. It has to do with the sounds of speaker's voice. Those hints and signals in the way the words are delivered. This is very important, girls, કે જે રીતે આપણા મોઢામાંથી અવાજ નીકળે છે, ડિલિવરી ઓફ વર્ડ્સ એટલે કે શબ્દો બોલવા કે શબ્દો મોઢામાંથી નીકળવાની પ્રક્રિયા, અને સાથે સાથે તમારા અવાજ અને એને સાથે સંકળાયેલી ઘણી બધી બાબતો તમે પેરાલેંગ્વેજમાં સમજશો. પેરાલેંગ્વેજ સમજાવવા માટેનો સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા, રાઈટ, ધીસ ઇઝ ધ easiest technique that you can remember in your mind. To illustrate means to explain. Read the following series of statements emphasizing the underscored, that is highlighted and underlined word in each. Like, have you seen my new book? હવે હું એને એ રીતે બોલું કે બુક ઉપર એ સ્ટ્રેસ આવશે. Have you seen my new book? 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 So, these 5 sentences, similar sentences, but stress એટલે કે ભાર, that is kept on different words. તો કે જ્યારે જે શબ્દ ઉપર તમે ભાર મૂકો છો, જ્યારે તમારો ટોન કે સ્ટ્રેસ એ શબ્દ ઉપર વધારે વજન મૂકી અને વાત કરો છો, તો એ એમ્ફેસિસ દ્વારા આપણને ખ્યાલ આવે છે કે તમે કયા મુદ્દા ઉપર જઈ રહ્યા છો. બોલતી વખતે વ્યક્તિ, communicator will focus on the stress, and that person will be putting the stress on the word to reveal the importance of the word or the topic. કે કોઈ ટોપિક ઉપર તમે સ્ટ્રેસ મૂકી અને વાત કરો છો તો એ ટોપિક અગત્યનો છે એ સમજી શકાય. And that particularly topic is emphasized by stress, putting stress on that particular word. જેટલા અંડરલાઇન્ડ અને હાઇલાઇટેડ વર્ડ્સ છે એ બધા દ્વારા અલગ અલગ રીતે મેં ભાર મૂકી અને વાક્યો વાંચ્યા. સો યુ માઇટ હેવ રિયલાઇઝડ કે આઈ હેવ ગિવન એમ્ફેસિસ ઓન ધીસ ડિફરન્ટ વર્ડ્સ, બટ કીપિંગ ધ સેમ સેન્ટેન્સ ઇન માઇન્ડ, કીપિંગ ધ સેમ કોન્સેપ્ટ ઇન માઇન્ડ. તો આ બહુ જ અગત્યનું છે સમજવા માટે કે બોલતી વખતે આપણે જ્યારે ભારપૂર્વક બોલીએ છીએ તો એ ભાર અનુભવવા માટે તમે શબ્દનું વોલ્યુમ વધારો છો, એની ઉપર વજન મૂકીને વાત કરો છો. દેટ ઇઝ પેરાલેંગ્વેજ. ફાઇન ગર્લ્સ, I end here. Still paralanguage is not completed. We'll continue, we'll complete in the next week with the, in fact on tomorrow, still we are having the session on tomorrow. We'll continue on tomorrow this. So I end here. Thank you very much. Refer the things again and again.
revise the video, listen to the video constantly, and you will get the proper meaning out of it. And please note down everything in your classwork to get more clarity. So have a nice day.